जय श्री जगन्नाथ भाई माने जय श्री सर्वप्रथम गुरुदेव गणपति एवं जगदम्बा को प्रणाम करी आज आम आम सेशन आरंभ करिया। आज वास्तु नहीं, आज आम एस्ट्रोलोजी ही पढ़िबा एवं एस्ट्रोलोजी रो क्रम रे आज आम केतु महाराज विषय रे जानिबा। तो केतु महाराज विषय रे कहवा पूर्व गोटे जिनस कहि रखे जे सबु प्लैनेट को बुझी हबो, अंकर तौर तरीका को बुझी हबो, किंतु राहुदेव को राहु महाराज को भी बुझी हबो, किंतु केतु महाराज को एते इजिली बुझिबा संभव नुह। एवं सेटा आचारु परम धर्म माध्यम रे ही केतु महाराज को बुझी हब। तो सर्वप्रथम मु कहि रखे जे केतु महाराजंकर काम कौन। केतु महाराजंकर मेन इंपोर्टेंट काम हला से होचंदी भाव। सी होचंदी तमर पुरुषानुक्रमिकता मान तमर जड़ एवं तमर वंशर वंशावली ओकल्ट मिस्टिसिज्म हमर एस्ट्रोलॉजी भी केतु महाराज अंडर रे आसे। यांकु मुख्यर कारक बोली भी कहा जाए। ये प्लानेट एते गुरुत्वपूर्ण कौन पाई केतु महाराज को एते गुरुत्वपूर्ण गुरुत्व मिले। कारण ए प्लानेट केबे काहाकू बांधिबाकू आसे नाही। ए प्लानेट सब बेले आसे मुक्त करिबा। बृहस्पति गुरुदेव जदि आसीबे से ज्ञान रे बांधिबे। भेनस गुरुदेव माने शुक्र महाराज जतबेले आसीबे सीए रिलेशनशिप रे बांधी देबे, पैसा रे बांधी देबे, धन रे बांधी देबे। शनि महाराज आसिले कर्म रे बांधी देबे। सूर्य महाराज आसिले धर्म रे बांधी देबे, भाग्य रे बांधी देबे, कर्म रे बांधी देबे, अथॉरिटी रे बांधी देबे। मंगल महाराज आसीगले हमर कोन हबो ना ताकू शक्ति दरकार, शक्ति रे बंधा हबो। आ किए रहले चंद्र महाराज आसिले सी कहबे कि भाई मोर मन सुस्थ रहू, मन भल रहू। सबु प्लानेट किछि ना किछि जिनिस को बांधिया को आसे मनुष्य जीवन रे। केतु गोटे ही प्लानेट जे कि मुक्त करबा को आसे। तेणु जेतेବେଳେ ଦେଖିବ କେतुର ଦଶା ଚାଲେ, ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲେ, ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତର ଚାଲେ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ହେବାରୁ ଦେଖିବ। ତେଣୁ ୟାକୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର କାରକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୃହସ୍ପତି ଦେବଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର କାରକ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ କେତୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର କାରକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ମୂଳରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ୍ଲିୟର କରିଛି, କେତୁ ମହାରାଜ ହଉଛନ୍ତି ଭାବ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଉ ବା କୌଣସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରୁ? ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରୁ ନା ଦୀପ ବୁଲଉ, ଭୋଗ ନଉ, ଆଉ ତମ ପାଖରେ ମାନସିକ କରୁ, ପ୍ରଭୁ ତମେ ଯଦି ଏଇ କାମଟା ମୋର ପୂରଣ କରିଦବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ 500 ଟଙ୍କା ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବି, ତମ ପାଇଁ କିଏ ହୋମ କରିବି, ତମକୁ ଭଲ ନଡୁ ଚଢେଇବି, ତମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ଏଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ମାନସିକ କରୁ ସେ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ। ଏସ୍ପେସିଆଲି ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା କାହିଁକି ଏଠି ଉଠେଇଲି ନା, ଯାହାର ଶ୍ରୀଚରଣରେ ସ୍ୱୟଂ ଧନର ଦେବୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସି ଗୋଡ ଦବଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତମେ କହୁଛ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଏ କାମଟା ହେଇଗଲେ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଏଇଆ କରିବି। ଯେ ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଯାହା ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ଯିଏ ଆଦି କାରଣ ନାରାୟଣ, ଯାହାଠୁ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ତାକୁ କହୁଛ ତମେ ଯଦି ମୋର ଏ କାମଟା ହେଇଯିବ, ମୁଁ ମାନସିକ କଲି, ତମେ ଯଦି ମୋର ଏ କାମଟା କରିଦବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଦେବି। କିନ୍ତୁ ହେଲେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କଣ ହଉଛି ନା, ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣର ସେବା କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତିନି ଏବଂ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଧନର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ। ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ କଣ ଆଶା କରନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜିନିଷ କଣ ଦିଆଯାଇପାରେ? ମୋ ମତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜିନିଷ ଏଇଆ ଦିଆଯାଇପାରେ, ମଣିଷ ତାର ଅନ୍ତରର ଭାବ ଯୋଉ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ନିଷ୍କାମ ପ୍ରେମ, ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି କରେ, ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଏଇ ମ୍ୟାଟରଟା କ୍ଲିୟର ହବ ଏତିକି ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ
तार भाव अंतर भाव ता इष्ट पाखरे ता भगवान पाखरे बा कहा पाखरे व्यक्त करिवो। यार काम करिवार तरीका जदि तमे माने बुझीजिवो ताले तुम मानक एते प्रोब्लेम हेबो ना। एई महाराज होउचंदी केतु महाराज होउचंदी भाव र प्रतीक। तेणु तुमर भाव को भाव द्वारा ही तमे तम इष्ट भगवान सहित जुक्त हब एवं तुमे मानसिक शांति पाइबो। एई भावटा जेतेबेले कहार नेगेटिव थाए बा स्वार्थपरता ता भीतर लुचि रही थाए से पर्यंत तुमे एई प्लैनेट को जानिबार कौनसी योग्यता हासिल करी नाहो, चाहे मु हो चाहे दुनिया केई भी हो। एवं ये जो एस्ट्रोलॉजी आमे पढ़ुचे ये एस्ट्रोलॉजी रो कंट्रोलर रहउचंदी केतु महाराज। नो डाउट से अन्य प्लैनेट माने हेल्प करंदी जेमती गुरुदेव बृहस्पति हेले बुद्धदेव हेले वाणी प्रतीक से सब काम करंदी। किंतु एस्ट्रोलॉजी रो ऊपर जदि कहार पूरा कंट्रोल अछि पूरा एस्ट्रोलॉजी जो प्लैनेट को एस्ट्रोलॉजी कथा कहले जो प्लैनेट सहित आमे रिलेट करि परिबु से होचंदी केतु महाराज। ये केतु महाराज मु कहिदेली किछि समय आगु से भाव र प्रतीक। तेणु तुम चार्ट रे जोटी केतु महाराज थिबे तमे दीटा जिंस पक्का पाइबो। नंबर 1 पॉजिटिव सेंस रे तुमे डिटैचमेंट पाइबो, नेगेटिव सेंस रे तुमे भल पाउथबा जिनिस को सही भावर त्याग करिया को बाध्य हेबो एवं तुम से डिससैटिस्फैक्शन देबो कंटीन्यूअसली। जो भावर केतु महाराज विराजमान हेई गले बा जो प्लैनेट सहित केतु महाराज विराजमान हेई गले जेतेबेले तांकर दशा अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा चलिबो सेई प्लैनेट बा सेई घरर कारक तत्व सहित तमे निजको निजे डिससैटिस्फाइड फील करिवो। जेतु केतु महाराजंकर बेक नाही मुंड नाही। तुमे महर्षि पराशर केतु महाराज को अवतार कथन अध्याय रे मत्स्यावतार सहित तुलना करिसेंती। व्हिच मीन्स मत्स्यावतार होउची भगवान आदि कारण नारायण प्रथम अवतार। तुमे जदि नक्षत्र सिस्टम टाको चूज करिवो 27 नक्षत्र प्रथम नक्षत्र होउची अश्विनी सेटा को भी केतु गवर्न करन एवं केतु होउचंती द्वादश हाउस रे तांको सर्वश्रेष्ठ बोली कुआ जाय कारण से मुक्ति बा मोक्षर प्रतीक। व्हिच मीन्स जदि गोटे पटु देखा जाए ताले केतु महाराज होउचंती आरंभ भी आ केतु महाराज होउचंती अंत भी। मनीष मुक्त भावरे किभଳି कर्म कर्मण्येन वा अधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन एई लाइन जेतेबेले सुनिबो जाटू जदि से एक्चुअली पर्सनालिटी हिसाब रे केतु बेस्ट लोकटी हेई थिबो खाली कथारे कहउनथो वास्तव रे तर केतुर एट्रिब्यूट्स ता भितरे थिबो ताले से लोक नॉर्मल लोक नुह। कारण निष्काम भाव रे देबा केवल केतु ही जानी कारण से नेबा किसी जानी से मुक्त करिया को आसी जो भाव रे बसिला से भाव कारक तत्व से तुमको मुक्त कर दो जेतेबेले तार दशा अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा चलिबो। केतु ड्रिवेन व्यक्ति इंट्यूशन बहुत हाई कारण केतुंकर मुंड नाही केतु महाराजंकर मुंड नाही तांकर इंट्यूशन बहुत हाई सेहितपै जेतेबेले स्पिरिचुआलिटी भी कारक होउचंदी केतु महाराज मनुष्य जेतेबेले अत्यधिक स्पिरिचुअल ही जाए ताकू इंट्यूशन फील हुए। जेहेतु केतु मत्स्यावतार प्रतीक जो माने माछ खाउचंदी और एस्ट्रोलॉजी करूचंदी सेमानकर हरि बोल आउ आगु कहबिनी भाई देख जेपरी अन्न सेपरी मन वेद वेदांत सबु किछि कहिछि जे खाइबा ऊपर ही सबु किछि डिपेंड करे। तुमे केते तम मन को प्योर करके रखिबो सेई मनर फेरा खेल पाई से इंटेंशन टा पॉजिटिव प्योर पाई ही सबुतिक साधना। कारण तुमे मन को स्थिर करि पारिले ही मनरु बहिर्भूत होई एक वर्ल्ड रो कॉस्मिक रेज सहित निजर वाइब्रेशन को इक्विलिब्रियम बा सिंक्रोनाइज करि पारले ही तुमे ईश्वरंकर अनुभूति करि परिबो ता पूर्वरु नुह।
ଆଉ ଏଇ କାମରେ କେତୁ ମହାରାଜ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି। ଭାଇ ସେ ପ୍ଲାନେଟ କୁ ନବା କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ଦବା ଜଣା ଅଛି। କଣ ଦବ ନା ମୁକ୍ତି ଦବ, ସେ ବାନ୍ଧିବନି। ଏ ପ୍ଲାନେଟ କେବଳ ମୁକ୍ତି ଦବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଛି, ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆସିନି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କେତୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଦଶା ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତର ଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲେ, ମୁଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଚାଟ୍ ଦେଖିଛି ଯୋଉଥିରେ ସେଇ ଭାବର ବା ସେଇ ଗ୍ରହର କାରକ ତତ୍ଵରୁ ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି ଯେ ମୋର ଏଇଟା ହେଇଗଲା, କେତୁ ମହାଦଶା ଚାଲିଲା, ମୋର ଏଇଟା ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲି ବ୍ରିଫ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ଦଉଛି ଯେ କେତୁ ମହାରାଜ ଯଦି କୋଉଠି ଥିବେ, ମାନେ ଲଗ୍ନରୁ ବ୍ଲାଙ୍କ ଚାର୍ଟ, ଲଗ୍ନ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଖାଲି ଯଦି ଘରେ ଥିବେ କଣ ହବ। ଯଦି କାହାର ଲଗ୍ନରେ କେତୁ ଥିବ, ମୁଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଜାଗାରେ ପାଇଛି, ମୁଁ କହୁନି କି ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ, ଆପଣ ମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହିସାବରେ। ଯାହା ଯଦି କାହାର ଲଗ୍ନରେ କେତୁ ଥିବ, ଦେଖିବ ତାର ପକ୍କା ଘରଟା କୋଣରେ ହେଇଥିବ, ଗାଁର କୋଣରେ। Yes. ଯଦି ସେ ଫ୍ଲାଟ ରେ କିଣିବ, ତାହେଲେ ସେ ଫ୍ଲାଟ ର କୋଣ ଘର। ଯଦି ସେ ଯୋଉ ରୁମ ରେ ରହୁଥିବ, ସେ ପୁରା କୋଣରେ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବ। ହୁଁ। ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ସେତିକି ବେଳେ ହବ ଯେତେବେଳେ ସେ କେତୁ ବେଷ୍ଟ ପର୍ସନ ହେଇଥିବ, ରାହୁ ବେଷ୍ଟ ପର୍ସନ ନୁହଁ। କାରଣ କେତୁ ମହାରାଜ ଯୋଉଠି ପ୍ଲେସ୍ଡ ଥିବେ, ତାର ଠିକ ଅପୋଜିଟ ରେ ରାହୁ ମହାରାଜ ବସିଥିବେ। ଆଉ ତମ ପର୍ସନାଲିଟି କେମିତି, କେତୁ ବେଷ୍ଟ ପର୍ସନାଲିଟି, ଗିଭର ପର୍ସନାଲିଟି ବା ସ୍ୱାର୍ଥପର ଟେକର ପର୍ସନାଲିଟି, ସେଟା ତମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ତମେ କେତୁ ବେଷ୍ଟ ପର୍ସନାଲିଟି ନାହିଁ। ଯେତେ ସବୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କେତୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ଲେଖା ବିଧିକୁ କୌଣସି ଲୋକ, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବି କାଟିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଗ୍ରହ ରୂପୀ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। କିନ୍ତୁ ଏ ସଂସାରର ସବୁ କଥାକୁ ତମର ଭାଗ୍ୟରେ ନଥାଉ ପଛେ ଯଦି କିଏ ଦେଇପାରିବ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ। ସେଇଥିପାଇଁ ସାଧୁ ସଜ୍ଜନ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯା ତୋର ଭଲ ହେଇଯିବ, ଯା ତୋର ଏଇଟା ଅମକ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ତମ ଚାର୍ଟରେ ନଥିଲେ ବି ସେଇଟା ତମ ଜୀବନରେ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ତାକତ ଅଛି, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଚାହାନ୍ତିନି। ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲେସ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଭାବଟା ସେମାନେ ତମକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଭାବର କାରକ ହଉଛନ୍ତି କେତୁ ମହାରାଜ। ତେଣୁ ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କୁ, ସବୁ ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କୁ କେତୁଙ୍କର, ମାନେ କେତୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ସାଧୁ ସନ୍ତର କ୍ଲାନ ଟାକୁ ରୁଲ କରନ୍ତି। ହୁଁ। ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟରେ ତମର ନଥାଉ, ତମ ଚାର୍ଟରେ ନଥାଉ, ଯଦି କେତୁ ଡ୍ରିଭେନ ବ୍ୟକ୍ତି ହୃଦୟରୁ ତମକୁ ବ୍ଲେସ କରିଦେଲା, ତମ ଚାର୍ଟରେ ନଥିଲେ ବି ତମକୁ ଏଇ ଜୀବନରେ ସେଇଟା ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ହିଁ ହବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ସାଧୁ ସଜ୍ଜନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ହୁଁ। वे ऑफ मीडियम ऑफ। ମୁଁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଏଠି ପଏଣ୍ଟ ଆଡ କରିବି ଯେ ଆମେ ସିକ୍ସ ହାଉସ ରୁ ସେବା ଦେଖୁ, हम्म। ସିକ୍ସ ର ଠିକ ଅପୋଜିଟ ରେ 12th ହାଉସ, ଯାହାକୁ ଆମେ ମୋକ୍ଷ, ବ୍ୟୟ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜିମ ର କାରକ କହୁ। हम्म। ତେଣୁ ସେବାରୁ ହିଁ ମୋକ୍ଷକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଯାଇପାରେ, ବିନା ସେବାରେ କେବେ ବି ତୁମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଲୋକ କହନ୍ତି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କର, ସତ୍ସଙ୍ଗ କର, हम्म। ହ୍ୱିଚ ମିନ୍ସ ଯୋଉଠି ତମର ଭାବଟା ପବିତ୍ର ହବ, ମନଟା ପବିତ୍ର ହବ। ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲେ କଣ ହୁଏ, ଭାବ ପବିତ୍ର ହୁଏ, ମନ ପବିତ୍ର ହୁଏ। ଅଳିଆ ଅନା ମନା, ତମେ ଯେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଠାକୁର ମନ୍ଦିରରେ ଯାଅ ବା କୀର୍ତ୍ତନରେ, ଯୋଉମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲୋକ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ ଘର କଥା ମନେ ପଡେ ନା ଏଇ କାମଟା ହେଲାନି ସେଇଟା ମନେ ପଡେ, କିଛି ମନେ ପଡିବନି। ତେଣୁ କେତୁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଉସ ରେ ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ତମେ ପାଇବ ଯେ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ଟାଇମ ସେମାନେ କୋଣ ଜାଗାରେ ରହୁଥିବେ, ଘରଟା କଣରେ ରହିଥିବ, ନହେଲେ ସେ କଣରେ ଶୋଉଥିବେ। ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ କେତୁ ଯାହାଙ୍କର ଥାଏ, ପ୍ରାୟ ସେମାନେ ଆନସେଷ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରପର୍ଟି ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ। ଯଦି ସେମାନେ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ରେ ରହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଧନ ବଢେ, ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖିଛି। ଆଉ ମୁହଁର ରୋଗ ବି ହେଇପାରେ। ଥାର୍ଡ ହାଉସ ରେ କେତୁରେ ବେସିକାଲି ଫିମେଲ ଚାର୍ଟରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖିଛି ଯେ ସେ ଛୁଆ ଆବର୍ଟ କରେ ବହୁତ, ମାନେ ତା ପେଟରେ କନସିଭ ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ଛୁଆ ଆବର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଫୋର୍ଥ ହାଉସ କେତୁର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସିମ୍ପଟମ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଭାଇ ଠିକ ଅଛି, ଫୋର୍ଥ ହାଉସ ରେ କେତୁ ରହିଲେ, 10th ହାଉସ ରେ କିଏ ରହିଲେ, ରାହୁ। हम्म। ଫୋର୍ଥ ହାଉସ ହଉଛି ଆମର ମନ, 10th ହାଉସ ହଉଛି ଆମର କର୍ମ। ଏ कर्म। ଲୋକର ଡୁଆଲ ପର୍ସନାଲିଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ରହିବ ପିଓର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ଟ, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଇଏ ଠିକ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯିବ, 10th ହାଉସ ଆକ୍ଟିଭେଟ ହବ, हम्म। ସେତେବେଳେ ପୁରା ଲାଇମ ଲାଇଟ ରେ ବୁଲିବ, ମଜା କରିବ, ମସ୍ତି କରିବ।
କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଆସିଗଲା ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଲୋକମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାନ୍ତି କି ଆରେ ଇଏ କି କଥା, ଇଏ ବାହାରୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଏମିତିଆ ହଉଛି, ଭିତରେ ଘରକୁ ଆଇଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଚୁପଚାପ ରହୁଛି। ହୁଁ କ୍ଲିୟର? ହୁଁ ଆଉ କିନ୍ତୁ ସବୁଠି ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି କେତୁ କହିଲି, ସେ ଜାଗାର କାରକ ତତ୍ଵରେ ପଜିଟିଭ ବି ଅଛି, ନେଗେଟିଭ ବି ଅଛି। ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ କେତୁ ବାଲାଙ୍କର ଇଣ୍ଟୁଇସନ ହାଇଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଇଫ ହି ଇଜ କେତୁ ବେସ୍ଡ ପର୍ସନ। ମାନେ ଯଦି ସେ କେତୁ ବେସ୍ଡ ପର୍ସନ ହେଇଥିବ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲୋକଟା ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ଇଣ୍ଟୁଇସନ ଭେରି ହାଇ ରହିବ ଆଚ୍ଛା। ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇକି। ସିକ୍ସଥ ହାଉସ କେତୁ, ଆରେ ଭାଇ ଯଦି ସିକ୍ସଥ ହାଉସ କେତୁକୁ ଯଦି ଖରାପ ହେଲେ, ତାହେଲେ ଏମିତିଆ ରୋଗ ସେ ତମକୁ ଦେବେ, ତମକୁ 100ଟା ଡକ୍ଟର ବି ଚାହିଁଲେ ଡାୟଗ୍ନୋସିସ୍ କରିକି ଦେଇପାରିବେନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ରୋଗଟା କଣ ହେଇଛି। ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ଡିଲେ ହେଇଯାଇଥାଏ। इंटरनल। ଠିକ ଅଛି। हम्म। ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ କେତୁ, ଆଇଦର ସେ ବାହା ହବନି, और पार्टनर टू डिससाटिस्फैक्शन मिलिବ। ଏଇ ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ କେତୁରେ ପାର୍ଟନର ଟା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ହବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇଟ୍ଥ ହାଉସ କେତୁ, କୁହାଯାଏ ଏଇଟ୍ଥ ହାଉସ କେତୁ ତାର ଚାରି ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ସେନ୍ସ କରିପାରେ, କାରଣ ଏଇଟ୍ଥ ହାଉସ ଆୟୁର, हम्म। ମୃତ୍ୟୁକୁ ସେ ସେନ୍ସ କରିପାରେ। ଠିକ ଅଛି। ନାଇନ୍ଥ ହାଉସ କେତୁ, ନାଇନ୍ଥ ହାଉସ କେତୁରେ କଣ ହୁଏ ନା, ନାଇନ୍ଥ ହାଉସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖିଛି ଯେ ଯେହେତୁ ନାଇନ୍ଥ ହାଉସ ହଉଛି ଆମର ପରମ୍ପରାର ପୂର୍ବଜ ମାନଙ୍କର, हम्म। ଏଇଥିରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ ଯଦି କେତୁ ତମର ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ଯୋଉ ଲୋକର ଆସିବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପୁଅ ଆସିବ। ଟେନ୍ଥ ହାଉସ କେତୁ, ଟେନ୍ଥ ହାଉସ କେତୁ ବାଲା ତାଙ୍କର କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ। ସେ ଟେନ୍ଥ ହାଉସ କେତୁ କର୍ମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ମାନେ ପୁରା ରୁମ କୁ ସଜେଇ ଦେବେ, ପୁରା ଚାଟ ମାରିଦେବେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି, ଚାଟ ମାରିକି ପୁରା ଚଇନି ଚିକଣ ହେଇଯିବେ। 10 ଦିନରେ ଏମିତିଆ ପ୍ରିପାରେସନ, 20 ଦିନ କି ମାସେ ଏମିତିଆ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବେ, ତମକୁ ଲାଗିବ ଇଏ ପିଲା ୟୁପିଏସସି କ୍ଲିୟର କରିଦବ। हम्म। ଠିକ ଠିକ ମାସେ ପରେ ତାଙ୍କର କୁଆଡେ ପଳାଏ, ତାଙ୍କ ସିରିୟସନେସ୍ ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରେନି। हम्म। 11th ହାଉସ କେତୁ ମା କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଇଦିଏ, ମା ତାର ସଫର କରେ ବହୁତ। ଆଉ ଦ ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ବେଷ୍ଟ ପୋଜିଶନ ଅଫ କେତୁ ट्वेल्थ। ଇଜ 12th ହାଉସ। ट्वेल्थ। 12th ହାଉସ, 12th ହାଉସ କେତୁ ସହିତ ଯଦି କିଏ ଛେଡିଲା, ଆଉ ସିଏ କହିଲା ଛାଡିଦେ, ଯା ଯିବା ଦେଖିବା। ଧର ଯଦି 6th ହାଉସ ରେ କେତୁ ରହିଲା, ତାହେଲେ 12th ହାଉସ ରେ କେତୁ ରହିଲା, ତାହେଲେ 6th ହାଉସ ରେ କିଏ ରହିଲା? ରାହୁ ମହାରାଜ। राहु। 6th ହାଉସ ରାହୁଙ୍କ ବାଲାଙ୍କ ସହିତ ଲାଗିକି ଟିକେ ଦେଖ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କଣ ହୁଏ। हम्म। ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ, ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଲାଗିଲା, ତମେ ତାକୁ ମାଫ କରିଦେଲ, ହୃଦୟରୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲ, କହିଲ ଯା ତୋ କଥା ଉପର ବାଲା ଦେଖିବ, ସେଠି ପରିସ୍ଥିତି ଶୋଚନୀୟ ହେଇଯାଏ। हम्म। ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ହାଇଲି ଡେଞ୍ଜରସ୍ ପୋଜିସନ 6th ହାଉସ ର। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କାହିଁକି ହୁଏ? ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି, ଯଦି ତମେ କାହାକୁ ପୀଡା ଦେଇଛ, ଯଦି ତମେ କାହାକୁ ପୀଡା ଦେଇଛ, ତାହେଲେ ତୁମେ ତାର 100 କି 1000 ଗୁଣା ପୀଡା ନବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଯଦି ଅଛି, ତାହେଲେ ପୀଡା ଦିଅ। ନହେଲେ ଯୋଉ ବ୍ୟାକଫାୟାର ଟା ଆସିବ ପ୍ରକୃତିରୁ, ତମ ସିଚୁଏସନ ସରକମଷ୍ଟାନ୍ସରୁ, ତୁମେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଭଳି ଯେମିତି କରି ଠକିଥିବ, ସେଇ ଭଳି ନିଜେ ଠକି ହବ, ନହେଲେ ପୀଡା ପାଇବ। ସେଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ଅବକାଶ ନାହିଁ। हम्म। ପରିସ୍ଥିତି ବୁଲେଇ ଦବ। ତୁମର ଯାହା ଏଠି ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କର ନା, ସେଟା କେତୁରେ ଷ୍ଟୋର ହୁଏ। କାରଣ ରାହୁ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ରାହୁ ମହାରାଜ ଯାହା ଦିଅନ୍ତି ଭୋଲାଟାଇଲ ଦିଅନ୍ତି, ଖୁବ କମ ସମୟ ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତୁ ମହାରାଜ ଯାହା ଦିଅନ୍ତି ସେଟା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରି ଦିଅନ୍ତି। ଯୋଉ जा। କହନ୍ତି ନା ଗୁଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, हम्म। ଗୋଟେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଏମିତି ଥିବେ, ସେ ଛୁଆ ବେଳୁ ଏମିତି ଅଦ୍ଭୁତ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଉଥିବେ हम्म। ଯେ ସେ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଶୁଣି କହିବେ, ଏ ପିଲାଟା
ये छोट पिलाटा एते सुंदर केमती गाउची ना से पूर्व जन्म संगीतर बहुत साधना करिछि राइट। आमे सनातनी तो आमे एतरे विश्वास रखु कोन पूर्व पुनर्जन्म विश्वास रखु हम्म। तेणु जेहेतु से पूर्व जन्म बहुत साधना करिछि ए हम्म। जन्म से वैशिष्ट्य को नहीं आसी जो जिनिसटा तुमर पूर्व जन्म तुमर पर जन्म को क्यारी करिके आने गुण वैशिष्ट्य धर्म कर्म जहाँ तुम करिथाओ सेटा दैट इज आल्सो ड्रिवन बाय केतु से भी केतु द्वारा ड्रिवन हुए और केतु रे ही स्टोर हुए तेणु जहाँ को जो एक्सेस मिली राहु और केतुर सेटा तार पूर्व जन्मर कर्म को ही शो करे एटा बहुत इंपोर्टेंट भाइटल फैक्टर अच्छा केतु जेनेराली उच्च कोठी ना आइदर मिथुन हेले धनु घरे आ केतुर स्वगृह होउची तुमर बिच्छा राशि मंगलंकर हम्म। केतु ताले को हाउस को रूल कला 8th हाउस कालपुरुष कुंडली रे एट 8th हाउस। हाउस 8th हाउस कौन को शो करे लाइक आयुष। केवल आयुष नुह हम्म। 8th हाउस आयुष सहित सही जिनिस को शो करे जहा कि तुमे देखि पारिबनी जेमिति कि गुप्त विद्या गुप्त शक्ति माटी तलर सबु जिनिस जो ओकल्ट तंत्र हम्म। मिस्टिसिज्म दैट निजर एक्चुअली दोष गुण इनहेरिटेड प्रॉपर्टी सर्जन हवा ठीक अछि ना माने जो जिनिस मनीष तार किछि रेशनल माइंड रे भाभी पारिबो नाही ताकू केवल गोटे फील आसीबो कि एटा हबा को जाउछ एवं हुए सेठी जानिबो केतु प्योरली काम करूछि करुଛି। तुमको फील आसीबो हमर गोटे चारिटा त्रिकोण अछि धर्म अर्थ काम मोक्ष कर्म। 1 5 9 सेटा ला धर्म त्रिकोण एटी केतुर केतुर प्लेसमेंट बहुत बढ़िया अर्थ त्रिकोण रे केतुर प्लेसमेंट हेले भलो हबो कि 2 6 10 ନା। एबे मु कोन कहूची तमे सेटा निजे निजे प्रेडिक्शन बेले भाबियो काम त्रिकोण रे केतुर प्लेसमेंट हेले भलो कि इच्छा तमरो एटा करियो हेले पूर्ण हबनी डिटाचमेंट ହେଇଯିବ। डिटैचमेंट ହେଇଯିବ सेउटु सी कोन फ्रस्ट्रेटेड ହେଇଯିବ डिप्रेशन को पळेयो केतुर सर्वश्रेष्ठ प्लेसमेंट होउची मुख्य त्रिकोण 4 8 12 ଚାରିଆଡେ। काहे ना केतु यदि 4 रे रहले ताले से 8 को भी देखिले 12 को देखिले हम्म। केतु यदि कारण तांकर स्पेशल दृष्टि अछि 5 और 9 तेणु से त्रिकोण रे सबु त्रिकोण हिसाब रे चले 1 रहले से 5 को देखिबे 9 को देखिबे 2 रे रहले 6 को देखिबे 10 को देखिबे तापरे 3 रे रहले 7 को देखिबे 11 को देखिबे हम्म। ठीक अछि 4 रहले 8 को देखिबे 12 को देखिबे ये तीनटा ट्राइन भितरु जोठी भी रहिले धर 9 रे रहिले ताले 1 को 5 को भी देखिबे हम्म। मो पॉइंट बुझी परछन तो तेणु राइट। त्रिकोण धर्म त्रिकोण अर्थ त्रिकोण काम त्रिकोण मोक्ष त्रिकोण ए चारिटा प्लेसमेंट रु सबुठू जदि 4 8 12 रो केतु सर्वश्रेष्ठ कारण से 12th हाउस को देखुछन पॉइंट नंबर 1 क्लियर पॉइंट नंबर 2 कोन तार सेकंड पार्ट टा हला 1 5 9 एठी भी केतु चलिबो किछ असुविधा नहीं बहुत बढ़िया सब्जेक्ट टू से अन्य कौन से ग्रह सहित जुति करचन ना नहीं आमे केवल केतु प्लैनेट विषय रे कथा होचे जो मानकर केतु अर्थ त्रिकोण और काम त्रिकोण रे अछंती 2 6 10 3 7 11 एमानक केतु महादशा रे जदि एमाने केतु महाराज रिमेडी करंती सेमाने अलगा प्रकार रिजल्ट पाइबे माने जो 4 8 12 वाला केतु वाला जो रिमेडी कले से जो रेट स्पीड रे तार रिजल्ट न पाइबे
ଏକ 5 ବା 9 ବାଲାଙ୍କର କେତୁ ଥିଲେ ଯୋଉ ସ୍ପିଡ ରେ ସେ ରିମେଡି ନ ପାଇବେ, ये 2 6 10 3 7 11 ବାଲା କେତୁ ଯଦି ତମର ଥାନ୍ତି, ସେଠି କେତୁ ମହାରାଜ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଆସନ୍ତି, କେତୁ ମହାରାଜ ସେଠି ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତିନି, କେତୁ ମହାରାଜ ସେଠି ବନ୍ଧନକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ପଚାରିବେ ଏଟାର ଲଜିକାଲ ରିଜନିଂ କଣ? ଭାଇ ଏବେ ତମର ପଇସା ଦରକାର, ଘରେ କିଏ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଠି ତମର ରାହୁ କେତୁ ହେବ କି? ତମର ସେଠି ମେନ୍ ଇଣ୍ଟେନସନ କଣ ଦରକାର? ପଇସା ଦରକାର। ଠିକ ହୁଁ ଟାଇମରେ କେତୁ ମହାରାଜ ଅପରେଟ କରୁছে, ସେ ଟାଇମରେ କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ପୁରା ପକ୍କା ଅନୁଭବ ଅଛି, କାହାର ଯଦି କେତୁ ମହାଦଶା ଆଉ ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲା, ତାହେଲେ ତା ଘରେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଯେମିତି ହେଲେ କାହାର ଜଣଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହବା କଥା ହବ। ଏବଂ କେତୁ ମହାଦଶାରେ ସ୍ପେସିଆଲି ଆଉ କେତୁ ଅନ୍ତର୍ଦଶାରେ ସ୍ପେସିଆଲି ଘରୁ କିଏ ଏକ୍ସପାର୍ଟ କରିବା କଥା କରିବ, କୁଟୁମ୍ବରୁ କିଏ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପାର୍ଟ କରିବା କଥା କରିବ, କାରଣ ସେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ହବ। अच्छा मुख्य लाइक। ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ଶରୀରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। हाँ सर। କେତୁ ମହାଦଶାର ଜନ୍ମ ହବା ବି ସିଚୁଏସନ ଅଛି, अच्छा। ଠିକ ଅଛି, ସିଏ ବି ମୁକ୍ତି, କାରଣ ସେ ଏତିକି ମାନେ ଯୋଉ ମାନେ ଯେତିକି ଦିନ ହେଲାଣି ମା ପେଟରେ ଥିଲା କି ମା हम्म ପେଟରେ କନସିଭ କଲା, हम्म ସେ ପୀଡାରୁ ବି ମୁକ୍ତି। हम्म हम्म କେତୁ ଯେତେବେଳେ ଅପରେଟ କରିବ, ସେଠି ଦିଟା ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ। କେତୁ ତୁମର ଯୋଉ ଭାବରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେ ଭାବ ପ୍ରତି ତମର ଇଣ୍ଟେନସନ ପିଓର ହବା ଦରକାର, ଏବଂ ସେଇ ଭାବର ତୁମେ ନିଷ୍କାମ ଗିଭର ହବା ଦରକାର, ତେବେ ହିଁ ଯାଇ ତମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ କେତୁ ବାଲାନ୍ସ ହେବେ। ଆଉ ମୁଁ ରାହୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପଢେଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ କଥା କହିଥିଲି କି ରାହୁ ମହାରାଜ ଯଦି ଏକା ଠିଆ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଏକ୍ସେପ୍ଟ କେତୁ ମହାରାଜ, ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହଙ୍କୁ ସେ ଏକା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବାର ତାକତ ରଖନ୍ତି। ରାହୁ ମହାରାଜ ଯଦି ଏକା କାରକ ହେଇ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବସିଗଲେ, ଅନ୍ୟ 9 ଗ୍ରହ ବି ଯଦି ତମର ସାଥ ନ ଦିଅନ୍ତି, ସିଏ ଏକା ସମ୍ଭାଳି ଦେବେ। हम्म ହେଲେ ରାହୁ ମହାରାଜ ବି କେତୁ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ନତମସ୍ତକ ହୁଅନ୍ତି। हम्म ଆରେ ସେ ହଜାର କୋଟିର କୋଟିପତି ଟିଏ ହେଇଥାଉ, हम्म ଆମ कितने ଭାରତ ବର୍ଷରେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସାଧୁ ପାଖକୁ ଯାଏ, ସେ तमस्तक। ନତମସ୍ତକ ହୁଏ କି ନାହିଁ? यस यस कोर्स। କାରଣ ସେ ଜାଣିଛି ୟା ପାଖରେ ମୋ ପଇସାର କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ହିଁ ନାହିଁ। हम्म କାରଣ ଇଏ ଏମିତିଆ ଧନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିକି ବସିଛି, हम्म ଯୋଉ ଧନକୁ ଯୋଉ ଧନଟା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, नहीं ଏ ये सब ସେଇଥିପାଇଁ ସେଠି ନତମସ୍ତକ ହୁଏ। आ गया। ମୋ ପଏଣ୍ଟ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? हम्म। ତ ଏଇଥିରୁ ଗୋଟେ ବେସିକ ଆଇଡିଆ ତମ ଜୀବନରେ ନେଇଯିବ ଯେ ଯୋଉ ଭାବ ରେ କେତୁ ମହାରାଜ ବସିଛନ୍ତି, ସେଇ ଭାବର କାରକ ତତ୍ଵ ପ୍ରତି ତୁମେ ନିଷ୍କାମ ଭାବ ରଖି କାମ କରିବ, ଏବଂ ସେଇ ଭାବର କାରକ ତତ୍ଵକୁ ତମେ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ଦାନ କଲେ, ସେଇ ଭାବ ଏବଂ କେତୁ ମହାରାଜ ବୋଥ ସେଫ ରହିବେ। हम्म ଖାଲି କେତୁ ମହାରାଜ ଖାଲି 6th ରେ ରୋଗ ଦେବେ, 4th ରେ ରୋଗ ଦେବେନି, 1st ରେ ରୋଗ ଦେବେନି, ସେମିତି ମାନେ ନାହିଁ। ସେଟା ତୁମ ଚାଲିଚଳନ ଏବଂ କର୍ମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ତୁମେ କେତୁ ମହାରାଜ ବେଷ୍ଟ ଲୋକ ୟା ରାହୁ ମହାରାଜଙ୍କ ଡୋମେନର ଲୋକ। हम्म ଯେହେତୁ ଆମେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନେଇଛେ, ଯେମିତି ହେଲେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ହିଁ ହବ, ଆମେ ବୋଥ ରାହୁ କେତୁ ନେଇକି ଚାଲିବା। କିନ୍ତୁ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ଟାଇମ୍ସ ତାର ପର୍ସନାଲିଟି କଣ, ରାହୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଧରିଛି ନା କେତୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଧରିଛି, हम्म ସେଇଟା ମ୍ୟାଟର କରେ। ଆଉ ଇଏ 2 6 10 3 7 11 ବାଲା କେତୁଙ୍କ ରିମେଡି କଲେ ମାନେ ଫଟ ସେ ଫଳ ପାଇବେ, ସ୍ପିଡଲି ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଏ 4 8 12 ବାଲା କେତୁ ଯଦି ଫଳ ଆଶାରେ କୌଣସି କାମ କରନ୍ତି, ଲେଟ ସେ 4 ଘରେ କେତୁ ମହାରାଜ ବସିଛନ୍ତି, ତାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଟଙ୍କା ପଇସା ପ୍ରତି ଲୋଭ ବଳେଇଗଲା, ବିଶ୍ୱାସ କର ତାର ସବୁ ଜିନିଷ କୋର୍ଟ କେସରେ ଫସିଯିବ। ତାର ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ଗ୍ୟାଜେଟ, ତାର ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଧସିଯିବ, ଯଦି ସେ କେବଳ ରାହୁ ମହାରାଜଙ୍କ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ରଖିବ। ଆଉ ତମେ ଏଟା ରିଲେଟ କରିପାରୁଥିବ ନିଜ ଭାବର ନିଜ ଚାର୍ଟକୁ ଦେଖିକି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଯୋଉଟା ମୁଁ କହୁଛି, ଏଟା ମୁଁ ମୋ ପର୍ସନାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେୟାର କରୁଛି ବାସ୍। ନାହିଁ ମୁଁ ଉପରେ କୌଣସି ରିମେଡି ଦେବି ନା ମୁଁ କିଛି କୌଣସି କଥା କହିବି। ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଇଣ୍ଟେନସନ। ତାପରେ ପୁଣି ଗ୍ରହର ଯୁକ୍ତି ଅଛି, ଗ୍ରହ ଯୁକ୍ତି ହେଲେ କଣ ହବ, ସେଟା ତ ବହୁତ ବଡ ଟପିକ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ଇରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଅଫ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନକୁ ଭୁଲିଯା, କେତୁ ଦେଖିଲ ଅମୁକ ଘରେ କଣ ହେଇଥିବ। हम्म କାରଣ ଗ୍ରହ ମାନେ ସବୁ କିଛି ଛାଡି ଦେଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତି କେବେ ବି ଛାଡିବେନି। हम्म ଆରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ, ଆମେ ପ୍ରକୃତି ଆମେ ଛାଡି ପାରୁଛେ? नो। ଆଉ କେତୁ ଯେହେତୁ 8th ହାଉସ କୁ ରୁଲ କରନ୍ତି,
ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ର ବି ପ୍ରତୀକ। କାରଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଲୋକ ବିନା ପୀଡାରେ ବିନା ବିଛିଡିରେ, ମାନେ ଧର ତମେ କାହା ଗୋଟେ ବହୁତ ଜୋର ଭଲ ପାଉଥିବ, ସିଏ ଛାଡିକି ପଳେଇଲା, ଦିଟି ପ୍ରକାର ଲୋକ ମିଳିବେ, ଆଇଦର ସେ ଡିପ୍ରେସନ କୁ ପଳେଇବେ, ନହେଲେ ସେ ସନ୍ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଯିବେ, ବା ହୁଁ। ସେଇ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଛାଡିଗଲା ସେ ଭାବର କାରକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଟପ ରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। टॉप पे पहुंचे राइट। ହଁ, ଗୋଟେ ଜଣେ ଧର ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ସେ ଝିଅଟା ପୁଅକୁ ଧୋକା ଦେଇଦେଲା, କି ପୁଅ ଝିଅକୁ ଧୋକା ଦେଇଦେଲା, ଧୋକା ତ ଦି ସାଇଡରୁ ବି ଆସିପାରେ। ଆଉ କେତୁ ମହାରାଜଙ୍କ ଟାଇମ ପିରିୟଡରେ ବହୁତ ଧୋକା ମିଳେ ରିଲେସନସିପ କୁ ନେଇ, ଏଇଟା ସତ୍ୟ। ପୁରା ରିଏଲ ଫିଗର ଦେଖେଇଦେବେ କି କେହି ନୁହ ତୋର, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡିକି। हम्म। ଠିକ ଅଛି। ସେ ଟାଇମରେ ଦିଟା କଥା ହବ, ଆଇଦର ସେ ଡିପ୍ରେସନ କୁ ପଳେଇବ, ନହେଲେ ଯୋଉ କାରଣ ପାଇଁ ସେ ଧୋକା ଖାଇଥିବ ସେ ସେଇ କାରଣର ଏକଦମ ଶୀର୍ଷକୁ ପଳେଇବ। ଦିଟା ହିଁ। ଆଉ ଯିଏ ଶୀର୍ଷକୁ ଯାଆନ୍ତି ତମେ ଜାଣିବ ତାଙ୍କ ଉପରେ କେତୁ ମହାରାଜର ବ୍ଲେସିଂ ଅଛି, ନହେଲେ ସେ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ତ, ଆରେ ଶରୀରରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ତ ତମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଖିବ। ନ ମରିକି କିଏ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଖିଲାଣି କି? हम्म। ତେଣୁ ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ବେସିକ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ଥିଲା ଏବାଉଟ କେତୁ ମହାରାଜ। ଆଉ ଆମର ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଣାମ କରି ମୁଁ ମୋର ଆଜିର ସେସନ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। जय श्री राम। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ।